Across to some breaking news with NDTV as of this moment. We've been keeping a very close tab on what the country's new crypto bill will be looking like, and now NDTV exclusively has for you details and the note that seems to suggest what the new crypto bill will be all about. We'll go across to Sunil Prabhu, who's bringing us all these details. Across to some breaking news with NDTV as of this moment. ఆడియో వస్తుందా మీకు? రావట్లేదు సార్, ఆడియో రావట్లేదు. Across to some breaking news with NDTV as of this moment. We've been keeping a very close tab on what the country's new crypto bill will be looking like, and now NDTV exclusively has for you details and of the cabinet note that seems to suggest what the new crypto bill will be all about. We'll go across to Sunil Prabhu, who's bringing us all these details. But just to give you a hint over there, the big headline at the moment from those details is the fact that there will be no ban, but a regulation that will come in as for cryptocurrencies. It will not just be seen as currencies, but assets, and also that SEBI now will be regulating crypto. These are big news and headlines that is coming in on the crypto front here in the country. Let's cut across to Sunil Prabhu now, joining us for the very latest. Sunil, we were the first on NDTV to break it down for our viewers that it will not be a ban, it will be a regulation. Now, you've picked up some exclusive cabinet note details, something that the Prime Minister has himself weighed on. I believe the headline here is not just about regulation, but what form of regulation, and SEBI regulating it is a very interesting thing there. That's right, Sonal. I think there's been a huge transformation, and I think somewhere down the line, the Government of India and the Ministry of Finance has gone through those pros and cons.
from the 11th of February, or actually that note comes back to the early part of this year in January, when the cryptocurrency was planned to be banned completely. There's been a huge transformation and a big sea change. What is the big change? What hit the headlines is with that note from the government in terms of the winter session of bringing cryptocurrency. It's not going to be cryptocurrency, it's going to be called crypto assets. So that nomenclature, it may be the same, but it's going to be called not cryptocurrency, but crypto assets. Why is it not being called cryptocurrency? Because they are not allowing any bitcoins or any kind of crypto thing as a virtual currency being accepted. That's it's as a legal tender will not be accepted. That's a clear no. I think that's what even the Prime Minister in his deliberations in the meeting made it absolutely clear to ensure that doesn't take place. And in fact, for those related to terror or money laundering that is taking place, they are amending the act to ensure prevention of money laundering takes place. The next question is that all crypto assets, where the private ones or whatever, will be regulated and will be done through exchanges at different levels of the exchange. And as you rightly pointed out, this will be regulated by SEBI. There was another proposal about the currencies. Those things will be regulated by RBI, but a virtual currency, which was planned to be done, and the RBI Act was to be regulated, amended. That's as a policy decision been kept on hold. I think they will do it as a standalone for a virtual currency for RBI at a later stage. So that you can definitely expect a virtual currency soon, but it will take place at a different time. The next most important aspect will be a cutoff date. Suppose you, me, or anybody else who's dealing with bitcoins, they will have to come under the exchange. They will have to disclose this, and there will be a cutoff period. Whether it will be 90 days or 6 months, that's something that will be prescribed in the rules and the schedule when it ever is done. To ensure that people or crypto exchanges and investors do not fall prey and get into bad hands. There are huge penalties that have been given for crypto exchanges for any violation, from up to, in terms of monetary, up to 5 crores, from 5 crores to up to 20 crores, and including imprisonment of 1 and 1.5 years. So these are the basic out counters. The cabinet is expected to meet early next week, where it will give a finality to it, and then of course ultimately it's a cabinet decision which will be done. But these are some of the broad changes that we are picking up that have taken place, and clearly a middle path has been followed, not an outright ban, as I said, from what was envisaged in early of this year. And as Nirmala Sitharaman, as the finance minister herself explained on the floor of the House, there have been a lot of developments, and that's the reason why they now want to regulate it and hopefully at some stage or the other bring it under the tax net. But you said Italy ready to be signed next week, Sunil. That's big news. That means there is potential that this new bill could be tabled in this session itself. It will 100% be tabled in this session. I think that commitment is clear from the Government of India's point of view. It's been quite some time, and this time around they are determined. And as I said, early next week, the Cabinet will meet, and hopefully as soon as the Cabinet gives its clearance, the Minister would like to introduce that bill in the floor of the House. Right. One more clarification, which is perhaps another big headline coming out of here, Sunil, is the fact that not as currency, but seen as assets over here. What about taxation, which was a huge concern for several lawmakers, which was picked up in Parliament? Any news on that? Well, as of now, it's too early. So first of all, this is an unregulated market. We do not, it is all, there is no definitive answer to how much people have in terms of cryptocurrency, what's the real value. So I think the Revenue Department will first wait to see what happens. Ultimately, like any stock exchange or any other modus operandi, Government of India will definitely want to regulate it, will definitely want it to bring it under the tax net in terms of how they go about it. But these are early days at this stage, but definitely something that the Finance Minister and the Revenue Department Sunil, just a bit of clarification. When they talk about the crypto exchanges in India, if you could expand on that. What about people who are in... Hi everyone, this is Nidhi Agarwal and I'll be joining
ఫ్రెండ్స్, ఇది నిన్న వచ్చిన న్యూస్. ఈ న్యూస్ లో మీకు అర్థమై ఉంటది. పార్లమెంటు సమావేశంలో మాట్లాడిన విషయం ఏమిటంటే క్రిప్టో కరెన్సీని బ్యాన్ చేయలేదు. తర్వాత ప్రైవేట్ కరెన్సీని బ్యాన్ చేస్తారు. ఈ బ్యాన్ చేసే కరెన్సీల పేర్లు అని ఒక లిస్టు ఫార్వర్డ్ చేశారు ఎవరో. మరి అవి కూడా 50-50 ఒక అనుమానమే. దానికి కూడా మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా ఏ క్రిప్టో కరెన్సీని కూడా ఇండియా బ్యాన్ చేయలేదు, చేయదు కూడా, భవిష్యత్తులో కూడా చేయదు అని దానిని చట్టబద్ధంగా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు రెగ్యులేట్ చేసి బిల్లు పాస్ చేసుకొని ఎల్లుండు బ్యాన్ చేస్తాము అని ఎవడైనా ఒక న్యూస్ పెట్టాడు అనుకోండి, నమ్మకండి. ఓకే, పిచ్చి గవర్నమెంట్ ఏం కాదు, పక్కా ప్లాన్ లో వెళ్తుంది గవర్నమెంట్. ఒక విషయం చెప్తే అదే లైఫ్ లాంగ్ ఫాలో అవుతుంది. ఈరోజు పార్లమెంట్ లో క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి చెప్పేశారు, ఓకే అయిపోయి. మళ్ళీ ఏదైనా న్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్యాడ్ న్యూస్ అని ఏ ఛానల్లో వచ్చింది ఆ ఛానల్లో వచ్చిందంటే నమ్మితే మోసపోయేది మనమే. క్రిప్టో కరెన్సీని ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా బ్యాన్ చేయదు. చైనా వాడు చేశాడంటే వాడు ఎప్పుడో నుంచి క్రిప్టోలో ఉన్నాడు, క్రిప్టో మైనింగ్ చేశాడు. ఆ చైనాలో ఉన్న చాలా మంది దగ్గర క్రిప్టో కరెన్సీలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక దేశంలో బ్యాన్ చేశారంటే క్రిప్టో ఆగిపోయేది కాదు ఇది. సో ఇప్పుడు క్రిప్టో మీద ఇంకా మీ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోండి, అభివృద్ధి చేసుకోండి. భవిష్యత్తు అన్నది క్రిప్టో కరెన్సీ. ఎందుకంటే అన్ని రకాలుగా మీరు చూస్తే క్రిప్టో కరెన్సీ ఇస్ ది బెస్ట్ అని ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం చెప్తుంది. అందుకే మన దేశం కూడా దాన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. చాలా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. దీని వలన ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకూడదు. క్రిప్టో కరెన్సీ వలన దేశానికి ఏమైనా ముప్పు రాకూడదు, ఉగ్రవాదుల వలన కానీ. ఎందుకంటే క్రిప్టో కరెన్సీ అన్నది ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఈజీగా ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది. ఒక వ్యాలెట్ ఇండియాలో ఉంది, ఒక వ్యాలెట్ అమెరికాలో ఉందని విత్ ఇన్ సెకండ్ లో ఈ వ్యాలెట్ నుంచి ఆ వ్యాలెట్ కు ఏ క్రిప్టో కరెన్సీ అయినా పంపించుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు సెండ్ కొట్టగాని లేదా విత్డ్రా కొట్టగాని అక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇటు సెకండ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. అది బ్లాక్ చైన్ సిస్టమ్, అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అది. సో ఆ విధంగా ఉగ్రవాదులకు కానీ, నక్సలైట్స్ కానీ, మావోయిస్టు కానీ సొమ్ము వెళ్ళిపోతే మరి వాళ్ళ యొక్క ప్రభావితం అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెడు ప్రభావితమే కదా అవన్నీ. అందుకే గవర్నమెంట్ ఈ క్రిప్టో విషయంలో చాలా ఆచితూచి అంటారు, ఆ విధంగా దాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. సో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా కొన్ని చట్టబద్ధమైనటువంటి విషయాలు, సెక్యూరిటీ బద్ధమైన విషయాలు, వీటన్నిటిని ఆలోచించుకొని జాగ్రత్త తీసుకొని నడిపిస్తున్నారు. సో ఇంకా క్రిప్టో కరెన్సీ మీద అవనమ్మకాలు వద్దు. చాలా మంది నమ్మకం లేకుండా కాయిన్ని అమ్మడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. వద్దు, అలాంటి పనులు చేయకండి.
ఖచ్చితంగా రేటు పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే ఇంచుమించు 1 ఇయర్‌గా చాలా మంది ఉన్నారు. 15 నెలలుగా నాతో చాలా మంది ఉన్నారు మన బిట్స్‌లో. సో, ఇంత దూరం వచ్చిన తరువాత మనకు కూడా సొంత ఎక్స్‌చేంజ్ ఉంది. ఆ ఎక్స్‌చేంజ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడినది. బిట్స్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ అని. సో, ఇంత పకడ్బందీగా అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇంతకు ముందు మీకు కొన్ని ఎక్స్‌చేంజ్‌లు తెలుసు, ఇండియన్ ఎక్స్‌చేంజ్‌లు. జియోటస్, వాజిరాక్స్, కాయిన్ కుబేర్, జిబ్బే, పేజిప్ ఇలాగే చాలా ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడినదే. మీరు చూడొచ్చు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్స్ సెక్టర్ వెబ్‌సైట్‌కి మీరు వెళ్లి మీరు చూస్తే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడిన ఎక్స్‌చేంజ్ మీకు కనిపిస్తది. సో, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈ ఎక్స్‌చేంజ్‌ల మీదనే ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్స్‌చేంజ్ నుంచి కొనుక్కోవాలి. ఎక్స్‌చేంజ్‌లోనే అమ్ముకోవాలి. సో, దానికి సంబంధించిన వాలెట్‌లు వీటిని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. వీటిని చాలా తీవ్రంగా పరిశోధిస్తున్నారు. అంతే, అది వాళ్ళ పని. ఇప్పటికి మనకు అవసరమైన ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే క్రిప్టో కరెన్సీని ఇండియా బ్యాన్ చేయలేదు. పైగా క్రిప్టో కరెన్సీని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. రెగ్యులేట్ అంటే వాడడానికి అలౌ చేశారని అర్థం. ఇందులో ట్యాక్స్ గురించి ఇంకా చెప్పలేదు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, మినిమం ఎంత, మాక్సిమం ఎంత, ఒక వ్యక్తి మినిమం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, మాక్సిమం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేషన్‌లో తీసుకొస్తున్నారు. ఇంకా ఈ పార్లమెంట్ సమావేశానికి పూర్తి కాలేదు. పూర్తి అయ్యేలోపు మొత్తం డీటెయిల్ మీకు వస్తది. అన్ని మంచిదే. ఓకే. సో, ఈరోజు మనమందరం కూడా క్రిప్టో కరెన్సీలో బిట్స్ కాయిన్ మీద మనం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసాము. మరి చాలా మంది దగ్గర బిట్స్ కాయిన్ ఉంది. ఖచ్చితంగా 2-3 రోజుల్లో ఎక్స్‌చేంజ్ trade.bits.in మనకు పూర్తిగా అందుబాటులో ఇస్తారు. అందులో వేరే వేరే కాయిన్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి వాటి అన్నిటిని కూడా మనం మన ఎక్స్‌చేంజ్‌లోనే కొని అక్కడ వాలెట్‌లోనే ఉంచుకోవచ్చు. సో, ఇన్ని వసతులు మనకు వస్తుంది. బాగానే ఉంది. ఈ రోజుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది. మొబైల్ నంబర్‌కి ఓటీపీ వస్తుంది. సో, అది మీరు చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ అథెంటికేషన్ కూడా ఉంది. మీకు ఈజీగా ఉందంటే గూగుల్ అథెంటికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మొబైల్ ఓటీపీ కంటే గూగుల్ అథెంటికేషన్ అనేది ఇంకా సెక్యూరిటీ. మరి అలాగే ఫేస్ రికగ్నిషన్ కూడా పెట్టబోతున్నారు. వాయిస్ రికగ్నిషన్. మీరు ఏదో ఒక పదం చెప్పి దాన్ని అక్కడ మీరు రికార్డ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆ పదం చెప్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు. సో, బాగానే ఉంటది. ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది ఓపికతో వెయిట్ చేశారు. ఇంకొక మాక్సిమం 6 రోజుల లోపు ఇప్పుడే మీరు బిట్స్ ఎక్స్‌చేంజ్‌లో, ఇండియన్ ఎక్స్‌చేంజ్‌లో మీరు బిట్స్ కాయిన్ కొనుక్కోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు. బిట్స్ కాయిన్ రెగ్యులేషన్‌లోనే ఉంది ఈరోజు. ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, ఐఎన్ఆర్ బిట్స్ ఉంది. ఇక్కడ యూఎస్‌డిలో బీటీసీ బిట్స్ ద్వారా కొనుక్కోవడానికి, డాలర్ ద్వారా కొనుక్కోవడానికి కూడా ఆప్షన్ తీసుకొస్తున్నారు. ఇందులో కాయిన్స్ ఇంకా పెట్టలేదు. కానీ వాలెట్‌లో
చూడండి కాయిన్స్ ఎక్కువ పెట్టారు. బినాన్స్, బిట్ కాయిన్, బిటిటి, డాగి, డాట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసినట్టుగా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మీకు ఫ్రంట్ లో కనిపిస్తుంది. హోమ్ పేజీలోనే మీకు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఐఎన్ఆర్ లో ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు బిట్స్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు. కేవైసీ పూర్తి చేసుకొని బ్యాంక్ డీటెయిల్ అంతా ఇచ్చుకుంటే మీరు బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకొని చూడండి ఇక్కడ వ్యాలెట్ లో ఐఎన్ఆర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డిపాజిట్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ పేజ్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్ ఉంది. ఇది కంపెనీ అకౌంట్ డీటెయిల్. ఈ డీటెయిల్ ని మీ బ్యాంకు యాప్ ఉంటుంది మీ మొబైల్లో, దానిలో బెనిఫిషియరీలో మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే చూడండి, ఇది యాక్సిస్ బ్యాంక్ కంపెనీ బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ వెళ్ళి ఈ డీటెయిల్ మీరు చలాన్లో రాసి డిపాజిట్ చేయవచ్చు. అక్కడ మీకు ఒక ఐడి ఇస్తారు, ట్రాన్స్లేషన్ ఐడి. ఆ ఐడి తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఐడి టైప్ చేయాలి, పైన మీ అమౌంట్ టైప్ చేయాలి, ఎంత వేశారన్నది. డైరెక్ట్ బ్యాంక్ వెళ్ళి వేయవచ్చు, మీ మొబైల్ యాప్ ద్వారానే వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని మీరు ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. మీరు వేసే అమౌంట్ మీరు బ్యాంకు యాప్ ద్వారా బెనిఫిషియరీలో యాడ్ చేసుకొని మీరు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మీకు అక్కడ ఒక ఐడి వస్తుంది, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. ఆ ఐడిని ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. అడిషనల్ కమెంట్స్ ఏదైనా మీరు చేయవచ్చు, మీ పేరు టైప్ చేయవచ్చు. అప్లోడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ ఇది మీరు పెట్టవచ్చు, లేకపోవచ్చు. ఇదంటే స్క్రీన్ షాట్ లాంటిది ఉంటే మీరు ఇక్కడ పెట్టవచ్చు. పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తే మీకు హిస్టరీలో కనిపిస్తుంది. చూడండి కింద హిస్టరీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంది చూడండి, ఈ ఐడి పెట్టాలి. ఐడి పెడితే ఇక్కడ మీరు పెట్టగానే పెండింగ్ ఉంటుంది. మీ డిపాజిట్ అమౌంట్ ఇక్కడ వ్యాలెట్కి వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ఇక్కడ అప్రూవ్డ్ అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అలాగే మీరు ఇక్కడ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. విత్డ్రా డీటెయిల్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఆటోమేటిక్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళే వేస్తారు. ఇది మన బ్యాంక్ వచ్చే వరకు పెండింగ్ ఉంటుంది. విత్డ్రా పెట్టే అమౌంట్ బ్యాంక్ రాగానే ఇక్కడ అప్రూవ్డ్ అని వచ్చేస్తుంది. ఇలాగే విత్డ్రా డిపాజిట్ మీరు చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ డీటెయిల్ మీరు యాడ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ వస్తాయి. అలాగే మీరు డిపాజిట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లో చూపిస్తుంది, ఇండియన్ రూపీ ఐఎన్ఆర్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు మీరు హోమ్ పేజీకి వెళ్ళి ఐఎన్ఆర్ క్లిక్ చేయండి, బిట్స్ వస్తుంది. బిట్స్ మీద క్లిక్ చేసి మీకు ట్రేడ్ వస్తుంది. డైరెక్ట్ ట్రేడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. బిట్స్ ఒకటే కాబట్టి ట్రేడ్ నొక్కని బిట్సే వస్తుంది, లేదంటే వేరే ఏదైనా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ బై సెల్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ లిమిట్ మార్కెట్ స్టాప్ అని ఉంది. మార్కెట్ పెట్టుకోండి, ఇన్స్టంట్ వెంటనే అక్కడ ఉన్న రేటుకి మీరు కొనుక్కోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు. మార్కెట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ మీ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది, ఐఎన్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఐఎన్ఆర్ బ్యాలెన్స్ కు పూర్తి ఉన్న బ్యాలెన్స్ కొనాలనుకోండి 100 నొక్కండి, లేదంటే 75 నొక్కండి. మీకు ఇక్కడ ఒక 10,000 తీసుకొచ్చారనుకోండి, 10,000 కొనాలంటే ఇలా పెట్టుకోండి. ఒక 98, 97 పెట్టండి, ఎందుకంటే ఫీజు ఉంటుంది, గ్యాస్ ఫీజు ఉంటుంది. సో ఇలాగే పెట్టుకోండి. లేదు అందులో ఒక 5,000కి కొనాలనుకోండి 50 పెట్టుకోండి. ఓకే, మీరు ఎంత పెట్టినా దానికి ఉన్న కాయిన్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది, అమౌంట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. బై చేస్తే ఆర్డర్ సక్సెస్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది.
వెంటనే మీరు వ్యాలెట్కి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. వ్యాలెట్లో మీకు కనిపిస్తుంది. ఈలోపు మెయిల్ కూడా వస్తుంది. మీరు కాయిన్ కొన్నారు, ఇంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి విషయాలు మీకు మెయిల్లో డీటెయిల్ వచ్చేస్తుంది. అవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మరి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు కొనండి. అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు కాయిన్ కొనండి. కాయిన్ రేట్ తక్కువ ఉంది. 1 or 2 డేస్కే ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పారు. తర్వాత మరి $9 $10 ఉంటుంది అని చెప్పారు. తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు కొనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఇదేనండి. రోజు చక్కగా టీమ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రిజిస్ట్రేషన్, కేవైసీ, అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా జరుగుతుంది. వెంటనే అయిపోతుంది. మీరేమీ తప్పు చేయకుండా కరెక్ట్గా ఒకసారికి 2 సారి ఇవన్నీ చూసుకొని కరెక్ట్గా చేశారా లేదా, మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా టైప్ చేశారా, ఒక అక్షరం మారినా కూడా మీకు వెరిఫికేషన్ మెయిల్ రాదు, ఓటీపీ రాదు. అవన్నీ చూసుకోండి. అందుకే రిజిస్ట్రేషన్లోనే మొబైల్ నంబర్ మీరు టైప్ చేయగానే మీకు మీ మొబైల్కు SMS వస్తుంది, ఓటీపీ వస్తుంది. అక్కడ ఓటీపీ మీరు టైప్ చేస్తే ఫర్దర్గా మీకు ప్రాసెస్ జరుగుతాయి. అప్పుడు వెరిఫికేషన్ మెయిల్ మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ మెయిల్ మీ మెయిల్కి వస్తుంది. ఆ మెయిల్ లింక్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు లాగిన్ అవుతుంది. అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్లో మీరు పెట్టిన మెయిల్ ఐడి, అది యూజర్ నేమ్. అక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఉంటారు. ఆ పాస్వర్డ్ అక్కడ మీరు టైప్ చేసి మీరు లాగిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి, చూసుకోండి. ఇప్పుడు మనం బిట్స్ అన్నది ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ ని బేస్ చేసి ఉంది. డెక్స్ లో కానీ, బ్యాంక్ సిఎక్స్ లో కానీ మీరు వెళ్ళి చూసినా చాలా తేడా ఉంటది. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఆప్ చేశారు. వాళ్ళు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాయిన్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టుకొని ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ట్రాన్స్లేషన్ జరగవచ్చు. కానీ కాయిన్ మార్కెట్ క్యాప్ లో ఉన్న రేటు ప్రకారమే ఉంటది మాక్సిమం. ఇప్పుడు మనకు 1 or 2-3 డేస్ లోపు అని చెప్తున్నారు. మాక్సిమం ఈ వీకెండ్ సండే లోపు చూసుకోండి. మీకు పూర్తిగా మన ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ వస్తుంది. అక్కడ కరెక్ట్గా రేటు ఉంటుంది. దాని తర్వాత దీన్ని మీరు ఫాలో అయిపోవాలి. ఎక్కడ రేటు తక్కువ ఉందో చూడండి, ట్రై చేయండి, కొనుక్కోండి. ఓకే, మీ మట్టుకు మీరు మంచిదే కదా. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం బిట్స్ కాయిన్ ని ఈరోజు ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా కొనుక్కోవచ్చు. అదేవిధంగా కాయిన్ స్పినా ద్వారా కూడా మనం బిట్స్ కాయిన్ ని సంపాదించుకోవచ్చు. కాయిన్ స్పినా ద్వారా మీరు బిట్స్ కాయిన్ ని ఏ విధంగా సంపాదించుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని మరి మన మధ్య పలాస ఒరిస్సా టీమ్ లీడర్ మరి వంక వీర్రాజు గారు ఉన్నారు. మరి ఆయన మీకు కాయిన్ స్పినా ప్లాన్ గురించి చక్కగా వివరిస్తారు. ఆయన అనుభవాన్ని అందులో కలిపి చక్కగా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాడు. మరి అందరూ కూడా వినండి. మరి ఫైనల్ గా మీ డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే, వెల్కమ్ చేస్తాం వంక వీర్రాజు గారిని. రండి వీర్రాజు గారు. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీ వాయిస్ కొంచెం క్లియర్గా నెట్వర్క్ చూసుకోండి బాగా.
నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది, కొంచెం చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అంతే. కొంచెం నెట్వర్క్ బాగా ఉన్న చోట్ల ఉంటే సరిపోతుంది. వర్షం అనేది పడుతుంది బయట. ఓకే, ఇప్పుడు వాయిస్ బాగా క్లారిటీ లేదు. ఇప్పుడు బాగానే ఉందా? ఎక్కడైనా వాయిస్ క్లారిటీ లేకపోతే నాకు కొద్దిగా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్తాను. ఓకే, బాగుంది, వాయిస్ బాగుంది సార్. బాగుంది, మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈరోజు జూమ్ మీటింగ్కి వచ్చినటువంటి బిట్స్ ఫ్యామిలీ సభ్యులందరికీ, గ్రేట్ లీడర్స్ కి అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఈరోజు మనం ఒక మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మరి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చే ఒక బిట్స్ సబ్జెక్ట్ దగ్గర, ఒక కంపెనీ దగ్గర, క్రిప్టో కరెన్సీలో మంచి కాయిన్ దగ్గర మనం అందరం కలుసుకోవడం సంతోషం. మరి కాయిన్ ఫినాలో మరి ఇప్పటి వరకు మన లీడరు మరి ఆర్జే శ్రీనివాస్ పిల్లయ్య గారు మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అలాగే మరి ప్లాన్ చెప్పమని చెప్పి నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. మరి ప్లాన్ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు ఓకేనా? ఓకే. ఈరోజు ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత చిన్న నా అనుభవం ఒకటి మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా వినండి, చాలా బాగుంటుంది, మీకు ఉపయోగపడుతుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం కాయిన్ ఫినాలో మన కంపెనీ, హలో ఎవరో వాయిస్ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, గొంతు సురేష్ గారు సార్ సురేష్ గారు, మీ వాయిస్ మధ్యలో వస్తుంది. మైక్ ఆన్ చేసుకోండి సార్. వీర్రాజు గారు, మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. మైక్ అయింది. వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ హలో, వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది. ఓకే, సారీ డిస్టర్బెన్స్. అయితే క్రిప్టో కరెన్సీలో 13 సంవత్సరాల కాలంలో 10,000 రకాల క్రిప్టో కరెన్సీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చాయండి. దాంట్లో మొదటి స్థానంలో బిట్కాయిన్ ఉంది, సెకండ్ ఎథీరియం ఉంది. కానీ ఈరోజు థర్డ్ ప్లేస్ కి మన కంపెనీ వాళ్ళు మన కాయిన్ ని డెవలప్మెంట్ చేసి మరి తీసుకురావాలన్నది ప్రధాన లక్ష్యంగా మన కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారండి. అయితే క్రిప్టో కరెన్సీలో మొట్టమొదటి సిస్టమ్ ఏంటంటే, కాయిన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ఎక్స్చేంజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎంతైతే కొనుక్కోగలిగే స్తోమత ఉంటే అన్ని కొనుక్కొని పెట్టుకోవడం. అంటే ఉదాహరణకి 10 కొనగలిగితే 10, 100 కొనగలిగితే 100, ఆ రోజు రేటుకి ఎంత ఉంటే అన్ని కాయిన్స్ అంత అమౌంట్ ఇచ్చి కొనుక్కొని పెట్టుకోవాలి. ఒక సంవత్సరమో లేదా ఒక 6 మాసాలు కొంత రోజులు వెయిటింగ్ చేసి ఆ కాయిన్ మనం కొన్న రేటు మీద పెరిగింది అనుకోండి,
మనం ఆ కాయిన్ పెరిగిన దాని మీద మనం అమ్మినప్పుడు ఆదాయం రూపంలో వస్తుంది. అలా ఆదాయం అనేది క్రిప్టో కరెన్సీలో సంపాదించుకోవడం ఒక పద్ధతి. అయితే మన కంపెనీ వాళ్ళు అలా కాకుండా ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ కాయిన్ అయినా సరే క్రిప్టో కరెన్సీలో మంచి రేట్‌ని సంపాదించాలంటే మొట్టమొదట ఆ కాయిన్ దగ్గరికి రావాల్సింది ఎవరంటే పబ్లిక్. ఇప్పుడు ఎక్కడో ఎక్స్‌చేంజ్‌లో ఉంటే దారిన పోని దాలయ్య వచ్చి కాయిన్‌ని చూసి కొంటేనే, అలా దాలయ్యలు ఎక్కువ మంది వస్తేనే, అంటే దారిన పోయిన దాలయ్యలు ఎక్కువ మంది వస్తేనే ఆ కాయిన్ మీద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా అది రేట్ పెరుగుతుంది. కొన్ని కాయిన్స్ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను. సంవత్సరమైన స్టార్టింగ్‌లోనే మరొక సంవత్సరం తర్వాత కూడా చూస్తే అది మొదలైన స్థితిలోనే అలాగ ఉండిపోయి ఉంటుంది. ఆ రేట్ అనేది పెరక్క దాని మీద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసేవాళ్ళు నిరుత్సాహకి, బాధకి లోనయ్యి డెవలప్‌మెంట్ వాళ్ళలో కనిపించిన కారణాలు ఉండొచ్చు. ఉంటాయి. కానీ మన బిట్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మరి అటువంటి విషయాన్ని క్రాస్ చేయడానికి మరి ఎలాంటి ఒక మంచి బిజినెస్ ప్లాన్‌తో వచ్చారంటే, ప్రపంచంలో మనం మార్కెట్‌లోనికి వెళ్ళక ముందే ఇన్వెస్టర్స్‌ని, బిట్స్ ఫ్యామిలీ సభ్యుల్ని, పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళని సంపాదించుకోవాలి. సంపాదించుకోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు. పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వచ్చారో కాయిన్ కొనడం, అమ్మడం అనే ఒక మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ జరుగుతుంది. అలా జరగడం వల్ల కాయిన్ రేట్ అనేది కాయిన్‌కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అలా డిమాండ్ పెరిగేటప్పుడు కాయిన్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది. అలా పెరగడానికి ఏం చేశారంటే 172 దేశాల్లో ఉండే ప్రజల దగ్గరికి మన కాయిన్ అనేది ప్రపంచ నలుమూలలకి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళటానికి కాయిన్ ఫినా అనే ఒక బృహత్తరమైనటువంటి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్‌ని రెడీ చేసుకున్నారు. ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారాగా మన కంపెనీ కాయిన్ వాళ్ళు క్రిప్టో కరెన్సీలో బిట్స్ మీద ఇన్వెస్టర్స్‌ని, పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళని స్వతహాగా సంపాదించుకునే కార్యక్రమం. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నలుమూలల్లో యూజర్స్‌ని సంపాదించుకోవటం. అలా సంపాదించుకోవడం వల్ల కాయిన్ రేట్ పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా పెరగటం వల్ల వారికి ఆదాయం అనేది తక్కువ టైంలో డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఆదాయం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇలాంటి ప్రాసెస్ జరుగుతది గనుక కాయిన్ ఫినా అనే వాళ్ళ ప్లాట్‌ఫార్మ్ వల్ల ప్రపంచ నలుమూలలకి కాయిన్ అనేది తీసుకెళ్ళటానికి మన కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నటువంటి ప్లానే కాయిన్ ఫినా. దాని గురించే సార్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పమని వివరించారు. ఎందుకంటే ఆయన మనందరికీ లీడర్‌గా చాలా చోట్లు తను తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆయన చాలా హార్డ్ వర్కర్ అండి. చాలా ఎక్సలెంట్‌గా ఆయన సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. నా తోడు కొంత ఈ జూమ్ మీటింగ్‌లో కావచ్చు, కొన్ని దగ్గరలో కొంత సహాయకుడిగా ఉండాలన్నది నా ఆలోచన. అందుకే నేను కూడా కొంత నేర్చుకుంటూ నాకుండే అనుభవాన్ని మీ అందరికి షేర్ చేయటానికి ఆయన కొంత సహాయం చేసేవాడుగా ఉంటానేమన్న ఉద్దేశంతో మరి ఈ విధంగా 2 పార్ట్‌లుగా ఆయన కొంత, నేను కొంత అనేది తీసుకొని మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దయచేసి వినండి. థాంక్ యూ. అలాగే నా వాయిస్ క్లారిటీ వస్తుందా సార్? హలో. వస్తుంది. వస్తుంది కదా? బాగానే వస్తుంది. ఓకే. అయితే కాయిన్ ఫినాలో జాయినింగ్ ప్యాకేజీని పెట్టారు. జాయినింగ్ ని 3 భాగాలుగా విభజించారు. 1 బేసిక్, 2 స్టాండర్డ్, 3 ప్రీమియం. బేసిక్ ప్యాకేజ్ ని $100, $300, $500గా విడదీశారు. స్టాండర్డ్ ప్రీమియంలో కూడా మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజీలు అంటే $1000, $2500, $5000గా మరి అక్కడ నిర్ణయించారు. ప్రీమియంలో 15,000, 25,000
అవన్నీ ఎక్స్ట్రాగా మీరు PDF లో చూడొచ్చు. అయితే మనం చెప్పుకోవడానికి అంటే దీని ద్వారాగా కాయిన్స్ ఎలా మనం సంపాదించుకోగలుగుతున్నాము, ఒక యూజర్, ఒక ఇన్వెస్టర్ ఎలా కాయిన్ ఫినాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి కాయిన్స్ సంపాదించుకోవడానికి లెక్కల కోసం బేసిక్ ప్యాకేజీలు $300 ప్యాకేజ్ మనం తీసుకుంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 22,800 పెట్టుబడి మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు $300కి 23,800 పెట్టుబడి పెట్టారో, పెట్టిన వెంటనే కంపెనీ వాళ్ళు మీకు అదనంగా $600 మీకు కలుపుతారు. అంటే మీరు తీసుకున్నది $300, కంపెనీ వాళ్ళు మీకు అదనంగా బోనస్ అంటే అదనంగా ఇచ్చేది $600. మీరు ఒక వంతు తీసుకుంటే కంపెనీ వాడు 2 వంతులు కలిపి $600 ఆ ప్యాకేజీకి కలిపి మొత్తం $900ని మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 1% కాల్కులేషన్ చేసి 300 రోజులకి ఇస్తారు. అంటే రోజుకి $3 చొప్పున మీ అకౌంట్‌కు ఇస్తూ మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో $300 22,800 ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి అక్కడికి 24 గంటల తర్వాత ప్రతిరోజు మీ అకౌంట్‌కి $3 అనేవి రావడం జరుగుతుంది. అలా మీకు 300 రోజులకి $900 అనేది మీకు ఈ విధంగా ఇస్తూ పూర్తి చేస్తారు. ఓకేనా? దీన్ని RY బోనస్ అంటారు. కాయిన్ ఫినాలో ఇది ఫస్ట్ ఇన్కమ్. ఇలా వచ్చినటువంటి డాలర్స్‌తో మనం ఏం చేయాలంటే డాలర్స్ ఇచ్చి కాయిన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే మన బిట్స్ కాయిన్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి. అది ఎలా అంటే ఈరోజు 3, 4 రోజులకి 12 అవుతున్నాయి. ఈ $12ని మన కాయిన్ ఫినాలో మీరు జాయిన్ అయిన రోజు మీరు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చుంటారు కాబట్టి ఆ మెయిల్ ఐడికి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, నేను చెప్తున్నటువంటి ఈరోజు కాయిన్ ఫినా తాలూకా PDF ప్లాను, తర్వాత కంపెనీ సైటు అనేది అక్కడ వస్తుంది. ఆ మెయిల్లో ఆ కంపెనీ సైట్ క్లిక్ చేసి ఆ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి మీరు లాగిన్ అవుతే మీ యొక్క ఫైల్ అనేది మీ పేరు మీద ఆన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీకు వచ్చినటువంటి RY బోనస్ రోజుకు $3 అనేది మీకు అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటారు. అలా మీకు అకౌంట్లో ప్రతిరోజు $3 వస్తాయి. ఆ వచ్చిన డాలర్లని విత్డ్రా చేసుకోవాలి. అంటే ఆ సిస్టంలో మినిమం $10 ఉంటేనే సిస్టం ఎంటర్ చేసుకుంటది కనుక 4 రోజులకి మీకు $12 ఏవైతే వచ్చాయో అవి అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. అలా ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఈ రోజు రేటు కాయిన్ రేటు ఎంత ఉందో అంటే $9 ఈ రోజు ఉంది కనుక $9లకు కాయిన్ చొప్పున మీ అకౌంట్‌కి వస్తుంది. మిగతా $3కి 0.3 వస్తుంది. అలా మీకు 4 రోజులకి వచ్చిన $12ని విత్డ్రా చేసుకొని ప్రతి 4 రోజులకు ఒకసారి విత్డ్రా చేసుకొని కాయిన్ 1.3 కాయిన్ చొప్పున మీకు ప్రతిరోజు మీరు వచ్చిన డాలర్లతో జమ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా వెళ్ళాలి. అలా ఎన్ని రోజులు వెళ్ళాలంటే 300 రోజులు వెళ్ళాలి. 10 నెలలు అవుతుంది మన లెక్కల ప్రకారంగా. ఈ 10 నెలల కాలంలో మీరు పెట్టిన అమౌంట్‌కి కంపెనీ వారు ఇచ్చినటువంటి పర్సెంటేజ్ ప్రకారంగా మీకు వచ్చినటువంటి డాలర్స్‌ని కాయిన్‌గా మార్చుకోవడం ఈ విధం. అలా మనం లెక్కేసుకుంటే $900కి $9 ఒక కాయిన్ చొప్పున ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రకారంగా మనం లెక్కేస్తే 900 డివైడెడ్ బై 9 కొడితే 100 కాయిన్స్ మీకు వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే కాయిన్ రేటు పెరుగుతున్నప్పుడు మీరు కొనే రేటు కూడా పెరుగుతుంది. $9కి రావాల్సిన కాయిన్ రేపొద్దున్న 10 అవ్వచ్చు, 15 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు. అలా ఆ పెరుగుదలను బట్టి మీరు అక్కడ డాలర్స్ ఇచ్చి ఆ రేటుకి కాయిన్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ 10 నెలల కాలంలో. కాబట్టి మీకు 100 వస్తదన్న దగ్గర పెరుగుదలకి ఒక 50 కాయిన్స్ తగ్గాయి అనుకుందాం. ఒక 50 వచ్చాయి అనుకుందాం. అంటే అక్కడ 30 రావచ్చు, 20 రావచ్చు, 50 రావచ్చు, 80 రావచ్చు ఈ 10 కాలంలో. ఎన్నొస్తాయి అనేది మనం అప్రాక్సిమేట్లీ కరెక్ట్‌గా అయితే చెప్పలేము. కానీ అంచనా లెక్కల కోసం అనేది చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఉదాహరణకి ఒక 50 వచ్చాయి అనుకుందాం. పెరుగుదలకు ఒక 50 పోయాయి 100 దగ్గర ఒక 50 వచ్చాయి అనుకుందాం. 10 నెలల కాలంలో మీరు
మీరు పెట్టిన 22,800 రూపాయలు మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి $300 ప్యాకేజ్ తీసుకున్నారో, ఈ 10 నెలల కాలంలో మీకు వచ్చినటువంటి కాయిన్స్ ROI బోనస్ గా 50 కాయిన్స్ కాయిన్ ఫినాలో ఫస్ట్ ఇన్కమ్ గా మీకు వచ్చింది అనుకోండి. ఈ రోజు కాయిన్ అనేది మార్కెట్లో ఎంత రేట్ ఉందంటే 600 రూపాయలు ఉంది. కానీ మన సీనియర్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ మన యొక్క కాయిన్ కోసం రోడ్ మ్యాప్ చెప్తున్నారు. అంటే వారి యొక్క పబ్లిక్ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాన్ ప్రకారంగా కాయిన్ అనేది ఖచ్చితంగా సంవత్సరం అంటే వచ్చే ఈ టైంకి కాయిన్ అనేది ఖచ్చితంగా 40,000 రేంజ్ కి రీచ్ అవ్వబోతుంది అంటున్నారు. వారు 80,000-70,000 చెప్తున్నారు ఈ టైంకి, కానీ 40,000 రేంజ్ కి రీచ్ అవ్వబోతుంది అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు సంపాదించుకున్న 50 కాయిన్స్ మీ పెట్టుబడికి ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీరు ఆ 50 కాయిన్స్ అమ్మితే 40,000 రేటు చొప్పున మీరు అమ్మిన రోజున మీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుందంటే 20 లక్షలు మీకు వస్తుంది. మీరు పెట్టిన 23,000 రూపాయలు ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీకు ఎంత ఆదాయం తీసుకొచ్చిందంటే 20 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు వారు చెప్పిన రేటు ప్రకారంగా 40,000 వద్దు, మనం కాల్కులేషన్ చేసుకోవడానికి ఒక 20,000 వెళ్ళింది అనుకుందామండి, 10 లక్షలు వస్తుంది. లేదు వారు చెప్పినట్టుగా 5,000కి వెళ్ళింది అంత వద్దు, 5,000కి వెళ్ళినా మీకు 5 లక్షలు వస్తుంది. 50 × 5 2,50,000 వస్తుంది. అంటే 10 నెలల కాలంలో మీరు పెట్టిన 23,000 రూపాయలు ఏ బిజినెస్ లోనైనా ఎందులోనైనా సరే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి. బంగారం మీదైనా, భూమి మీదైనా, వడ్డీకైనా, లేకపోతే వ్యాపారంలో అయినా, విద్యలో అయినా, ఎందులోనైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి. సంవత్సరం 23,000 23,000 సంవత్సర కాలంలో రావచ్చేమో, కానీ 20 లక్షలు కానీ, 10 లక్షలు కానీ, 5 లక్షలు కానీ, 2,50,000 కానీ రావడం అనేది కష్టం. కానీ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనటానికి పక్కా ఆధారాలు ఉన్నాయి. అది సాధ్యమని ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ మాత్రమే నిరూపణ అనేది జరిగింది గత కాలంలో కొంతమందికి. ఇప్పుడు 50,000 మీరు పెట్టిన 23,000 రూపాయలకి 5,000 రేంజ్ పెరిగిన 2,50,000 వస్తుంది. మీకైనా నష్టమా? మీ తాలూకు డబ్బులు ఎన్ని రెట్లు పెరిగి వచ్చిందంటే ఇంచుమించుగా నాకు తెలిసి ఒక 6, 7, 10 రెట్లు పెరిగింది అనుకుంటాను. అంటే ఇది ROI బోనస్. ఈ విధమైనటువంటి మీ కష్టార్జితాన్ని పెట్టి మీరు జస్ట్ 10 నెలల కాలంలో వచ్చిన డాలర్స్ విత్డ్రా చేసుకుని కాయిన్ గా మార్చుకునే పని చేస్తే చాలు, మీకు వచ్చే ఆదాయం 100 రెట్లు పెరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అది అన్ని రెట్లు ఆదాయం వచ్చే ఒకే ఒక ఏకైక ఆదాయం వచ్చే మార్గం ఏదైనా ఉందంటే ఒక క్రిప్టోనే. అలానా ఇది ROI ఇన్కమ్, కాయిన్ ఫినాలో ఒక ఇన్కమ్. ఇది మీరు ఎవరికి చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మీ పని మీరు చేసుకుంటే చాలు వచ్చే ఇన్కమ్ ఇది. దీన్ని ROI ఇన్కమ్ గా మన కంపెనీ వారు కాయిన్ ఫినాలో నిర్ణయించారు. ఫస్ట్ ఇన్కమ్. ఈరోజు ఈ ఇన్కమ్ మీకు బాగుంది, నమ్మకం కలిగింది. ఇప్పుడే నేను ఈ 50 కాయిన్లే కాదు, మరో 100 కాయిన్లు, 1000 కాయిన్లు కూడా నేను తక్కువ టైంలో ఉన్నప్పుడే సంపాదించుకుంటాను. దాని ద్వారాగా నేను సమాజంలో గౌరవించబడతాను, ఆర్థికంగా డెవలప్ అవ్వాలి, నా భార్య పిల్లలకి మంచి ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చాలి, హ్యాపీగా బ్రతకాలని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, నమ్మకం కుదిరింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు చేయాలనిపించింది అనుకోండి, మన కంపెనీ మరొక అవకాశం ఇచ్చింది. ఏమైనా అవకాశం ఇచ్చిందంటే, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఆ ఫ్రెండ్స్ లో ఒక ఇద్దరి చేత మీరు రెఫరల్ చేసి కంపెనీని పరిచయం చేసి వారి చేత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చేయించగలిగితే 3 రకాల ఇన్కమ్ మీకు ఇస్తానంది.
ఒకటి రిఫరల్ బోనస్, 2 మ్యాచింగ్ బోనస్, 3 టీమ్ మ్యాచింగ్ బోనస్. అది ఎలా వస్తుందో మీకు వివరిస్తాను. మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఒక అతను మిమ్మల్ని నమ్మి రైట్ లెఫ్ట్ లో 2 ఆప్షన్లు కదా, లెఫ్ట్ లో ఒక అతను $300 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారనుకోండి, అంటే 22,800 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు. ఆయన మీద మీకు రిఫరల్ బోనస్ 0.33% ఇస్తారు. అంటే రోజుకి $1 చొప్పున 90 రోజులు ఇస్తారు. $90 మీకు వస్తాయి 3 నెలలు. ఈ $90 ని మీరు కాయిన్ గా మార్చుకుంటే $9లకు ఒక కాయిన్ చొప్పున మీకు 10 కాయిన్స్ వస్తాయి. ఆయనకి రెఫర్ చేసినందుకు మీకు వచ్చిన ఆదాయం 10 కాయిన్స్. ఇవి సంవత్సరంన్నర తర్వాత రోడ్ మ్యాప్ మన సీనియర్స్ చెప్తున్నారని చెప్పాను కదా ముందులో, ఆ రేట్లో 40,000 రేంజ్ లో మీరు అమ్మారనుకోండి 4 లక్షలు వస్తుంది. కేవలం ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి మీరు చెప్పడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు కేవలం ఆయిల్ ఖర్చే, బైక్ కి అయ్యే ఆయిల్ ఖర్చు మాత్రమే ఒక 200 అవుతుంది. ఆయనకి కంపెనీ గురించి పరిచయం చేసేటప్పుడు ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆదాయం 4 లక్షలు. ఇంత మంచి ఇన్కమ్ అనేది ఈ రోజు ఈవెన్ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా నెల రోజులు పనిచేస్తే తనకు వచ్చే ఆదాయము 2 లక్షలు. నెలకి జీతం గవర్నమెంట్ అతనికి ఇస్తుంది. కానీ నువ్వు కేవలం అరగంట కంపెనీని రిఫర్ చేసేయడం వల్ల మీకు వచ్చే ఆదాయము సెకండ్ ఇన్కమ్ రిఫరల్ బోనస్ 4 లక్షలు వచ్చింది. ఇది కేవలం ఒక ఫ్రెండ్ నుంచి వచ్చింది. లెఫ్ట్ లో ఒక అతని ద్వారా, రైట్ లో మళ్ళీ ఒక అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారనుకోండి, ఆయన నుంచి కూడా 4 లక్షలు వస్తుంది. అంటే లెఫ్ట్ అతను వచ్చాడు, రైట్ అతను వస్తేనే డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఆదాయం నీకు ఇవ్వాలి, నీకు కావాల్సిన డాలర్ ఏదైతే $1 ఉందో ఇవ్వాలి అనే సిస్టము గతంలో కొన్ని కంపెనీల నుంచి నేను విన్నాను, చూశాను. కానీ మన కంపెనీ అలా కాదు. మీరు ఏ రోజు ఎంత బిజినెస్ ఎప్పుడు ఎంత చేయండి, అది ఎక్కడ చేయండి, ఎలా చేయండి, మీకు ఇవ్వాల్సిన బోనస్ ఎన్ని రకాల ఇన్కమ్ ఉందో, ఎన్ని రకాలుగా మీరు చేశారు అంతా ఈవెన్ 24 hours లో మీకు ఇన్కమ్ అనేది మీకు యాడ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఎవరిని అడగాల్సిన పని లేదు, మీ మొబైల్లో మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇది సెకండ్ ఇన్కమ్ రిఫరల్ బోనస్. అలాగే టీ మ్యాచింగ్ బోనస్. ఇప్పుడు రైట్ అతను 300 పెట్టారు, మ్యాచింగ్ బోనస్. మ్యాచింగ్ బోనస్ ఒక అతను 300 పెట్టారు, లెఫ్ట్ లో ఒక అతను రైట్ లో 300 మ్యాచింగ్ జరిగింది. మ్యాచింగ్ బోనస్ 5%, అంటే $100కి $5 చొప్పున $15 మీ అకౌంట్ కి. ఎప్పుడైతే రైట్ లో లెఫ్ట్ లో రెండు లెగ్గల నుంచి మీకు బిజినెస్ జరిగిన వెంటనే మ్యాచింగ్ బోనస్ అనేది మీకు వెంటనే $15 మీ అకౌంట్ కి వచ్చేస్తుంది. వారు పెట్టే అమౌంట్ ని బట్టి, వారు 500 పెట్టారనుకోండి, 1000 పెట్టారనుకోండి, వాని మీద 5%. మీరు కాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి ఎంత వస్తుంది అనేది. లెక్కల కోసం 300 తీసుకుంటూ వెళ్తున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం. ఇంకెక్కువ బిజినెస్ చేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది, వారి చేత ఎక్కువ చేయించడానికి ప్రయత్నించండి. అది మీకు ఇంకా కలిసి వచ్చే ఒక పాయింట్. అది మీరు ఆలోచించుకోండి. ఓకే, ఇది మూడో ఇన్కమ్. ఇప్పుడు మీకు $15ని $9కు కాయిన్ చొప్పున మీరు కాయిన్ గా మార్చుకుంటే కాయినర్ వస్తుంది. ఈ కాయినర్ మీరు 40,000 రేంజ్లో అమ్మినప్పుడు 60,000 వస్తుంది. థర్డ్ ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇంత ఇన్కమ్ మూడో ఇన్కమ్ మా కంపెనీ వాళ్ళు టీమ్ డెవలప్మెంట్ మూడో ఇన్కమ్ ప్లాన్ చేసి పెట్టారు. అర్థమైంది అనుకుంటాను. అలాగే 4 టీమ్ మ్యాచింగ్ బోనస్. మీకు ఎలాగైతే మ్యాచింగ్ వచ్చిందో మీ లెఫ్ట్ లో అతను కూడా 2 నేర్చుకున్నాడు, అతనికి మ్యాచింగ్ వచ్చింది. మీ కింద 2 ఉంటారు కదా, అది ఫస్ట్ లెవెల్. ఈ 2కి ఎవరికి మ్యాచింగ్ బోనస్ వచ్చినా వారి నుంచి % మీకు కంపెనీ అనేది డాలర్ ఇస్తుంది. 20% వారి మీద ఇస్తుంది మీకు. ఉదాహరణకి $10 వచ్చాయి అనుకోండి, $10 మీ అకౌంట్ వస్తాయి. వాళ్ళకి 100 వచ్చాయి అనుకోండి, ఇద్దరికి మీకు $20 వస్తాయి. అవి కాయిన్ గా మార్చుకోవచ్చు. అలా మీరు డాలర్స్ సంపాదించుకొని కాయిన్ గా మార్చుకొని ఆదాయం అనేది 4వ ఇన్కమ్ టీమ్ మ్యాచింగ్ బోనస్ నుంచి మీకు డాలర్స్ రూపంలో వస్తాయి. అవి కాయిన్ గా సంపాదించుకొని 4వ ఇన్కమ్ పెట్టాడు. అలాగే 4వ ఇన్కమ్ లో అదనంగా 2 ఇన్కమ్ ఇచ్చారు. ఎలా అంటే మీకు 2 ఫస్ట్ లెవెల్ కదా, 2 కింద 4 ఉంటారు.
ఇది సెకండ్ లెవెల్. నలుగురు కింద 8 మంది ఉంటారు, థర్డ్ లెవెల్. ఈ సెకండ్ లెవెల్లో, థర్డ్ లెవెల్లో మొత్తం 12 మందికి. ఈ 12 మంది కూడా ఇద్దరిద్దరు నేర్చుకునేటప్పుడు వారికి మ్యాచింగ్ బోనస్ వస్తుంది. ఆ వారికి ఎంత మ్యాచింగ్ బోనస్ వచ్చిందో వారి నుంచి 15% మీకు ఇస్తారు. ఉదాహరణకి 12 మందిలో ఒకడికి వచ్చింది అనుకోండి $10, మీకు $1.50 వస్తుంది. ఈ 8 మందికి ఎవరికి మ్యాచింగ్ జరగని 12 మందికి ఒకే రోజు జరిగింది అనుకోండి, $1.5 మీకు వస్తుంది. ఉదాహరణకి 10 అయితే 12 మందికి 100 జరిగింది అనుకోండి, 15 చొప్పున మీకు వచ్చేస్తాయి. అలా కాయిన్ ఫినాలో 4వ ఇన్కమ్ గా టీమ్ మ్యాచింగ్ బోనస్ అనేది లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 3 లెవెల్స్ నుంచి మీకు ఇన్కమ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా వచ్చిన డాలర్స్ తో మీరు కాయిన్స్ గా మార్చుకొని, కాయిన్స్ అనేవి 50 కాదు, 100, 1000, 2000, 10,000 మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి, మీ యొక్క యాక్టివిటీని బట్టి మీరు ఎంత సంపాదించుకోవడానికి మన కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఈ బహుత్తరమైనటువంటి గొప్ప అద్భుతమైన నిధి అనుకోవాలి. ఇది మనకి, నాకు తెలిసి ఒక నిధి లాంటిది. బంగారం గని ఎలా తవ్వుకుంటాం అలా తవ్వుకోవడమే మన ఓపిక. ఈ విధంగా కాయిన్ ఫినా అనే ఒక మంచి నిధి లాంటి ఒక ప్లాట్ఫారాన్ని రెడీ చేసి మనకి ఇచ్చారు. ఆ 4 రకాలు ఏ విధంగా ఆదాయం వస్తుందో మీకు వివరించాను ఫ్రెండ్స్. అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఈ విధంగా మీరు టీం చేసుకొని మంచిగా ఆదాయం సంపాదించుకోండి. అలాగే మన కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడతో ఆగిపోలేదండి. పనిచేసే లీడర్కి సన్మానించాలి, గౌరవించాలి, వాళ్ళు స్థిరపడేలాగా వాళ్ళని సమాజంలో ఆ కంపెనీ తాలూకా లెవెల్స్ అనేది చూపించాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక మరొక ఆలోచన చేశారండి. అదేంటంటే అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ అనేది ప్రకటించారు. వాటి గురించి కొద్దిగా వివరిస్తాను. రైట్ లెఫ్ట్ $5,000 చేస్తే మీకు మొబైల్ ఇస్తారు. రైట్ లెఫ్ట్ $20,000 మీరు బిజినెస్ చేస్తే ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు. రైట్ లెఫ్ట్ $1,00,000 బిజినెస్ చేస్తే మీరు మెంబర్ గా కంపెనీ ప్రమోట్ చేస్తుంది ఫిడ్ కార్ అనేది బహుమానంగా బహుకరిస్తుంది. అలాగే నెంబర్ గా మీరు ప్రమోట్ అయినప్పుడు మీకు 40,000-50,000 తగ్గ జీతం కూడా మీకు వస్తుంది. అలాగే మీరు రైట్ లెఫ్ట్ $5,00,000 బిజినెస్ మీరు చేస్తే మీరు లీడర్ అవుతారు. లీడర్ అయిన వెంటనే మీకు హోండా సిటీ కార్ని మీకు బహుకరిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బహుకరిస్తుంది. మీరు అక్కడ మీకు ₹1,00,000 వరకు జీతం వస్తుంది. అలాగే $10,00,000 బిజినెస్ మీరు పూర్తి చేస్తే డైరెక్టర్ గా మీరు ప్రమోట్ అవుతున్నారు. డైరెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో మన బిట్స్ కాయిన్ వారు చేస్తున్న బిజినెస్ మీద నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఇండియాలో ఎంతమంది డైరెక్టర్లు అయ్యారో అంతమంది డైరెక్టర్ కి షేర్స్ ఇస్తారు. అంటే కంపెనీ నుంచి వచ్చే ఆదాయంలో నుంచి కొంత ఆదాయాన్ని మనకి డైరెక్టర్ కి పంపిస్తారు నెల నెల. అదే ₹1,00,000 ఇన్కమ్ గా మనకు వస్తుంది. టీమ్ డెవలప్మెంట్ కోసం తిరగాలి కాబట్టి సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. అలాగే ఇన్నోవా క్రిస్టా అనే ఒక ₹25,00,000 కార్ని మీకు కంపెనీ బహుకరిస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ $20 20 లక్ష అంటే $20,00,000 మీరు రైట్ లెఫ్ట్ బిజినెస్ కంప్లీట్ చేసిన రోజున మీరు కంపెనీ మిమ్మల్ని పార్ట్నర్ చేసుకుంటుంది. అంటే కంపెనీలో మీరు భాగస్వామ్యం అయ్యారు. అయిన వెంటనే మీకు ఏం చేస్తుందంటే కంపెనీ గ్లోబల్ షేర్స్ ఇస్తుంది. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిట్స్ కాయిన్ మీద జరిగిన బిజినెస్ నుంచి ఆ నెలలో వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత ఆదాయాన్ని షేర్స్ రూపంలో మీకు కంపెనీ అనేది ప్రతి నెల ఇస్తుంది. కంపెనీలో వచ్చిన ఆదాయంలో మనం పార్ట్నర్ అయిపోతున్నామండి. ఇంతకన్నా గొప్ప అవకాశం ఏ కంపెనీ వాడు ఇవ్వడేమో. అలాంటి ఒక అవకాశం అనేది మనకు షేర్స్ రూపంలో ప్రతి నెల వస్తుంటాయి. అలాగే మన కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రపంచ లెవెల్లో అతను పార్ట్నర్, ప్రపంచ బిజినెస్ కి అతను పార్ట్నర్ కాబట్టి బెంజ్ కార్ని తనకి కంపెనీ బహుకరిస్తుంది. అలాగే మంచి విలాసవంతమైనటువంటి బంగ్లా, ఒక మంచి హౌస్ అనేది గిఫ్ట్ రూపంలో ఇస్తుందండి. ఈ విధంగా కంపెనీ కాయిన్ ఫినా అనే ఒక మంచి ప్లాట్ఫారాన్ని తయారు చేసి ఇందులో కాయిన్ సంపాదించుకోవడానికి 4 రకాల ఇన్కమ్,
అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ద్వారాగా మనల్ని సన్మానించే విషయం, మనకి ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ ఇస్తూ టీమ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి నెలసరి ఇచ్చే వారి యొక్క ఆ, ఆర్థిక సపోర్టు, ఈ విధమైనటువంటి విధానంతో మనం కాయిన్ ఫినాలో మన యొక్క టైము ఒక సంవత్సరం మీరు పెట్టగలిగితే, ఒక సంవత్సరం నాది కాదు అన్నట్టుగా ఒక రోజు వేస్ట్ చేయకుండా మీరు ప్లాన్ చేసుకొని ప్రతిరోజు మీకు ఇచ్చినటువంటి టైం అవర్స్ లో మీరు పని చేయండి, డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతారు. నేనైతే ఈ రోజు 8 నెలలు వర్క్ చేశాను. రైట్ లో $28,375 బిజినెస్ చేశాను. లెఫ్ట్ లో $32,000 బిజినెస్ చేశాను. ఇంకా చేయబోతున్నాను. అప్పుడు తెలియని టైంలో, ఇంకా తక్కువ మంది వచ్చిన టైంలో నేను చేసిన బిజినెస్. కానీ ఇప్పుడు లీడర్స్ ఉన్నారు, బిజినెస్ పెరిగింది, మంచి ఇంకా ఎక్స్చేంజ్ వచ్చింది, ఎక్సలెంట్ గా ఇంకా దూసుకుపోతాను అనమాట. అలా మంచి బిజినెస్ చేసుకోవడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను. నా వెనుక ఎవరైనా వస్తానంటే, నాకు యొక్క సపోర్ట్ కావాలంటే నేను ఇస్తాను. రండి, సంపాదించుకోండి. మరి ఇలాంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు తెలిసి అపనమ్మకాలతో, ఎవరెవరో చెప్పినటువంటి సందేహాలతో, ఒక సామెత ఉందండి మన ఇండియాలో, ఏంటంటే అది ఒక ప్రపంచ మన ఎలిజబెత్ రాణట, ఆవిడ ఎలిజబెత్ రాణి ఎవరు లండన్ లో ఉంటది, ప్రపంచ రాణిదని. ఆవిడట మన ఇండియా ప్రదర్శనకు వచ్చిందట. అన్ని దేశాల తాలూకా పీతల బుట్టలు అలా పెట్టారట. అన్ని బుట్టలకి ఇంకా కప్పులు ఉన్నాయట. మన ఇండియా బుట్ట దగ్గరికి ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకుని చూపించినప్పుడట, ఆ బుట్టకి కప్పు లేదు. ఆవిడ అడిగిందట, ఇదేంటండి అన్ని బుట్టల కప్పులు ఉన్నాయి, మీ బుట్టకి కప్పు లేదంటే అని అడిగితట, మా పీతలు ఎక్కడికి వెళ్ళవండి, ఆ బుట్టలే ఉంటాయి అని అన్నదట. ఎందుకు అంటే, ఒక పీత పైకి ఎక్కుతుంటే కింద నుంచి ఇంకో పీత దాన్ని కాలుట్టుకొని లాగేస్తుంది సార్. అది దానికి బుట్ట అవసరం లేదు, కప్పు అవసరం లేదు, బుట్టలో ఉంటది. అలాంటివి మన పీతలు, మా పీతలు ఎక్సలెంట్ సార్, ప్రపంచంలో తెలివైన పీతలు మావేనండి అని ఆవిడ ప్రపంచ రాణికి ఇందిరాగాంధీ సమాధానం ఇచ్చినట్టుగా నేను ఒక దగ్గర మా పెద్దలు చెప్పిందో లేకపోతే చదివిందో ఎక్కడో ఉంది, అది చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ మాట చెప్పని గుర్తు చేశానంటే, కాయిన్ ఫినా అనే ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీ వారు మన కోసం తయారు చేసి ఇచ్చి ఈరోజు కాయిన్ సంపాదించుకునే అవకాశం మనకు వచ్చినప్పుడు మనం అందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం. సందేహంతో ఎవరో ఫ్రెండ్ వెనక నుంచి మనల్ని వెనక్కి లాగుతుంటాడు, వాడి నెగిటివ్ థాట్స్ తో ఏమాత్రం పరిశోధించడు. దీని సబ్జెక్ట్ వాడికి 0 ఉంటది, కానీ 100% ఉన్నట్టుగా చెప్తాడు. క్రిప్టో అంటే ఒక లేటెస్ట్ బిజినెస్ అంటే, దాని గురించి స్టడీ చేయాల్సిందే. స్టడీ చేస్తే వాడు అదృష్టవంతుడే, అండ్ ఖచ్చితంగా డబ్బులు సంపాదించుకుంటాడు. అలా నేను అలా స్టడీ చేశాను, సంపాదించుకుంటున్నాను. ఎవరి మాట వినకండి ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ₹1 నష్టం ఉండదు, ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది, చేయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్, నేను కాయిన్ ఫినాలో మీరు కాయిన్ సంపాదించుకోవడానికి మరి నా లీడర్ అయినటువంటి మరి సారు నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్లాన్ చెప్పిస్తాను. మీకు ఎవరికి నా వాయిస్ బ్రేక్ అయిందో లేదో తెలియదు, బాగుందో లేదో తెలియదు, అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఎవరికైనా దీంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. బాగుంటే కనుక ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. దీని తర్వాత ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఓకే, హలో. ఎక్సలెంట్ సార్, గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ, వెల్కమ్ సార్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ప్లాన్ అర్థం కాకపోయినా చెప్తాను, ఎక్కడైనా ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాలేదంటే. ఓకే, అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. అయితే ఫ్రెండ్స్, చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక చిన్న విషయం ఒకటి ఈరోజు నాకు ఒక విషయం ఎదురైంది. ఏంటి ఎదురైన విషయం అంటే, నేను
క్రిప్టో కరెన్సీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి సంపాదించుకోవాలని నేను ఉన్నాను. చాలా మంది ఫ్రెండ్స్కి దీని గురించి చెప్తున్నాను, మీరు కూడా దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి అని చెప్పాను. వారు నా తాలూకా మ్యాటర్ అంతా తీసుకున్నారు. చెయ్యనని కూడా కొందరు చెప్పారు, కొందరు చేస్తామని చెప్పారు, కొందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు. అయితే అక్కడ చెప్పి ఈ రోజుకి 8 నెలలు అవుతుంది. 8 నెలలు అయిన తర్వాత అందులో ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు, కామెంట్స్ పెట్టారు నా వాట్సాప్కి. ఏమని పెట్టారంటే క్రిప్టో కరెన్సీ బ్యాన్ అని పెట్టాడు. ఒకడు ఏం చేశాడు, TV9లో ఒకడు ఊరేసుకుని క్రిప్టో కరెన్సీ వల్ల లాస్ అయిపోయాడని ఒకడు వీడియో పెట్టాడు. ఒకడేమంటున్నాడు, బిట్ కాయిన్ ఎత్తేసారు, ఇక వాళ్ళు డబ్బులు పోయావే అని ఒకడు అంటున్నాడు. అయితే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అనిపించిందంటే, ఇన్ని రోజుల తర్వాత చేస్తాను చెయ్యను అనే మాట చెప్పాలి వాళ్ళు. యాక్చువల్లీ సాధారణంగా సంభాషణ ఏ తర్వాత బికి రావాలి, బి తర్వాత సికి రావాలి, సి డి అలా రావాలి. మన యొక్క సంభాషణ ఎలా ఉంటుందంటే, ఏ తర్వాత సి చెప్తారు, సి చెప్పిన తర్వాత బి చెప్తారు, బి చెప్పిన తర్వాత ఎస్ చెప్తారు, ఎస్ తర్వాత హెచ్ చెప్తారు. కానీ లైన్ మీద ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, క్రమం అనేది సమాజంలో ఉందని ఆ క్రమాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ మనం ఏ పనైనా చేయాలి, ఏ సంభాషణ అయినా చేయాలి, మన లైఫ్ అయినా అలాగే నడపాలి. ఇప్పుడు 12 నెలలు ఉంటాయండి సంవత్సరంలో. 12 నెలల్లో జనవరిలో 30 రోజులు ఉంటాయి కదా, ఆ 30 రోజులు 1, 2, 3 మనం వాడుకుంటూ వస్తామా? జనవరి నాకు వద్దు నచ్చదనుకొని డిసెంబర్కి వెళ్ళిపోతామా? ప్రకృతే చెప్తుందండి, నాకు క్రమం ఉంది, ఎలా క్రమం మీద వెళ్తాను అని అంటుంది. అది తూర్పున సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, పడమన అస్తమిస్తాడని క్రమం చెప్తుంది. మరి ప్రకృతిని చూసిన మనము తెలివవ్వాలి, వాటిని చూసి నేర్చుకోవాలి. కానీ చాలా మంది, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి, సార్ నాకు ఇది వద్దు, నాకు నమ్మకం లేదని చెప్పాలి. సార్ ఇది బాగుంది, నేను పెడతాను సార్ అని చెప్పాలి. లేదు సార్ నాకు కొంత సమయం ఇవ్వండి అని చెప్పాలి. ఇలా ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వాలి, లేదంటే సైలెంట్గానే ఉండిపోవాలి. ఇదే విషయం. అయితే ఇప్పుడు అంత విన్న తర్వాత ఎప్పటికి ఇతగాడికి క్రిప్టో కరెన్సీ బ్యాన్ అవుతాదా, ఆ విషయం ఎప్పటికి వస్తుందా, ఆడి మీద నేను ఎప్పుడు బురద జల్లుతానా, వాడిని ఇన్సల్ట్ చేస్తానా, వాడి మనసుకి హర్ట్ అయిపోయే వార్త తీసుకెళ్ళి వాడి వాట్సాప్ పంపిస్తానా అని గుంట నక్కల్లాగా 8 నెలలు ఎదురు చూసే మనుషులు ఈరోజు నాకు టార్చ్ పడేటప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపించింది. ఏమనిపించిందంటే, నేను ఒక మ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నాను సార్. ఫ్రెండ్స్, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా, ప్రపంచంలో అమెరికా చాలా చక్కగా డెవలప్ అయిందండి. వారు మంచి మేడలు, కార్లు, ఇంట్లో 5 ఉంటే 5కి 5 కార్లు ఉంటాయి. మరి లండన్ డెవలప్ అయింది, స్విట్జర్లాండ్ డెవలప్ అయింది, ఆస్ట్రేలియా డెవలప్ అయింది. కొన్ని దేశాలు చూసుకోండి, ప్రపంచంలో చక్కగా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు. కొన్ని దేశాలు చూసుకోండి, తినడానికి కూడా డబ్బు ఉండదు, ఆర్థికంగా చితికిపోయి ఎంతో ఇబ్బంది పడి బతుకుతారు. ఇదంతా కారణం ఏంటంటే మనిషి జ్ఞానం నేర్చుకోకపోవడం. ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ లో మంచి క్రికెటర్ అయ్యాడంటే తను లండన్ వెళ్ళి క్రికెట్ నేర్చుకొని వచ్చాడు, గురువుకి మించిపోయాడు ఆయన. అలాగే మనం కూడా సంపాదించాలి, మనము కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలంటే ముందు సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ దానికోసం ప్రయత్నించాం. ఈరోజు జూమ్ మీటింగ్స్ అనేవి అదే. ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా సబ్జెక్ట్ అనేది మన లీడరు పిల్లయ్య సార్ కూడా ప్రతిరోజు జూమ్కి రండి అని ఎందుకు చెప్తుంటారు? అక్కడ మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ వస్తుంటది, కొత్త విషయాలు తెలుస్తుంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతాం, మనం డెవలప్ అవ్వడానికి తప్పులు ఒప్పులు మనకు తెలుసున్నప్పుడు ఫర్దర్గా ముందుకెళ్తాం. అలాంటి పని చెయ్యరు ఎవరు కూడా. అయితే ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక విషయం రెడీ చేసుకున్నాను. సమాజంలో మనిషి బ్రతకడానికి కావాల్సింది డబ్బులండి. ఆ డబ్బుల సంపాదన కోసం పని అనే దాన్ని ఎంచుకుంటాడు. ఆ పనిలో కొంత ధనాన్ని, కొంత శ్రమని, కొంత సమయాన్ని పెట్టుబడి పెట్టి
అలా జరిగేదే ఒక వ్యాపారం. అలా జరిగిన తర్వాత వచ్చేది సంపాదన. అలాంటి సంపాదన వల్ల మనిషి తనకు కావలసిన అవసరాలు తీర్చుకుంటాడు. ఇలా జరిగే క్రమంలో ప్రతి మనిషిలో కూడా లాభము, ప్రతి పనిలో కూడా లాభము, నష్టము రెండూ కూడా సరి సమానంగానే ఉంటాయి. రిస్క్ లేని బిజినెస్ అంటే ఈ భూమి మీద ఏదీ లేదు. ప్రతి దాంట్లోనూ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి నాకొద్దు, నష్టం లేకుండా నేను పనిచేస్తాను, లాభం సంపాదిస్తాను అనుకునేవాడు ఒక పనికి మాలిన వెధవ. అతనికి పూర్తిగా అవగాహన లేదని, తనకి ఏమాత్రం కూడా సబ్జెక్ట్ లేదని, ఒకవేళ దేనికి విరుద్ధంగా మాట్లాడితే తెలియని విషయాన్ని తెలుసుకొని భ్రమలో ఉండి మాట్లాడే స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి మాత్రమే ఇలా మాట్లాడతాడు. సమాజానికి ప్రమాదము ఇలాంటి వాళ్ళే. డెవలప్మెంట్ జరగకపోవడానికి కారణం ఇలాంటి వాళ్ళే. మనుషులకు ఇబ్బంది కలిగించే మనుషులు ఇలాంటి వాళ్ళే. కనబడని శత్రువులండి మనకి. ఒక సమాజంలో మంచి సంతోషాలు, సమాధానాలు, డెవలప్మెంటు ఇవన్నీ జరగాలంటే మనిషి ముందు పద్ధతి నేర్చుకోవాలి, క్రమం నేర్చుకోవాలి, ఎదుటి మనిషితో ఎలా ఉండాలనేది నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకోలేనప్పుడు పక్క మనిషికి అతను పెద్ద రాయిబండ్లాగా శత్రువులా తయారైపోతాడు. ముందు మారాల్సింది ఇలాంటి వాళ్ళేనండి. మైండ్ సెట్ మారాలి వాళ్ళది. కాబట్టి వీరి కోసం ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ రాయాలని నాకు అనిపించిందండి. ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ విషయాన్ని రాస్తుంది. దయచేసి ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకొని మరి ఆసక్తిగా ఉంటే, ఇప్పుడు మీరు ఆసక్తిగా ఉండి విషయం తెలుసుకొని బాగుపడాలి అనేది నా ఆలోచన. చూడండి, ప్రతి వ్యాపారం కూడా లాభము నష్టము రెండు ఉంటాయండి. క్రిప్టో కరెన్సీ మాత్రమే నష్టం ఉంటుందా? నేను చెప్తాను అతని దగ్గరికి వెళ్ళి. ఇప్పుడు నా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు వాళ్ళు. కామెంట్స్ పెట్టేటప్పుడు అర్థమేంటి అక్కడ? నేను డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను. బ్యాన్ అయిపోద్దా లేకపోతే ఇది కంటిన్యూ చేస్తుందా గవర్నమెంట్ అనేది ఆ విషయం నాకు అవసరం. నేను దాని గురించి పర్టికులర్ గా పట్టించుకొని కొంత సమయం దానికోసం నేను ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టున్నాను కాబట్టి అది రిటర్న్ రావడానికి నేను ఆలోచిస్తాను. ఏ పెట్టుబడి పెట్టనోడు నీకెందుకు దాని గురించి అని నేను అంటున్నాను. అందుకే ఇలాంటి వాళ్ళ కోసము మన ఇందిరాగాంధీ ఆ పీత బొట్ట ఎలాగైతే కప్పేయలేదో, కింద పైన ఒక పీత వెళ్తుంటే కిందకి లాగేస్తారు. అలాంటి వారు, అలాంటి స్వభావాలు నాకు తెలిసి ఫ్రెండ్స్ మీలో కూడా ఎవరికి ఉండకూడదని, మీరు కూడా అలాంటి స్వభావం ఉంటే తీసివేసి డెవలప్ అవ్వాలి. మీరు కూడా ఒక మంచి కారులో మంచి ఇల్లు కట్టుకొని మీ ఫ్యామిలీకి మంచి ఆర్థిక స్తోమతనిచ్చి ఎంజాయ్ చేసే సుఖ సంతోషాలతో హ్యాపీగా బ్రతకాలి అనడానికి మన క్రిప్టో కరెన్సీలో మన కాయిన్ మాత్రమే అలా ఇస్తుందని నా నమ్మకం. అలా ఉండాలని ఉద్దేశంతో నేను ఈ విషయాలు చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. దయచేసి ఏదైనా ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరైనా బాధలు ఉన్నారనుకోండి, ఇంత దిగుపడాల్సిన అవసరం లేదు. సైలెంట్ ఉండిపో. లేదా వీలైతే ఆ బాధ నుంచి పైకి రావడానికి నీ వంతు ఏదైనా సహాయము సహకారం ఉంటే చెయ్యు. అంతేగాని బాధలో ఉన్నవాడికి మరింత వేదన పుట్టించేటట్లుగా మన కామెంట్స్ ఉండకూడదు అనేది నాకు ఈరోజు నా జీవితంలో వారి విషయం బట్టి నేను నా మైండ్ అంటే నాకు తెలిసిన అనుభవం బట్టి నేను నేర్చుకునే కొత్త విషయం సార్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, అది చెప్పాలనుకున్నాను, చెప్పాను. మరి మన కాయిన్ అయితే చాలా చక్కగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. దీని విషయంలో మీరు ఎవరైనా హర్ట్ అయితే క్షమించండి. అయితే మీరందరూ బిట్స్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్, మీరు మా అందరం ఒక స్నేహితులం. అందరము డెవలప్ అవ్వాలని ఒక బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా జూమ్ ద్వారాగా మనం అందరం డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాం. మనకుండే సమయాన్ని ఒక గంటన్నర దీనికి కేటాయిస్తున్నాం.
ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరము చెప్పుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళి సక్సెస్ అవ్వాలనేది నా ఆలోచన. ఓకే, ఎక్కువ మాట్లాడినా బాగోదు. 8 నిమిషం అయినట్టుంది. ఈ సమయాన్ని మరి ఫ్రెండ్స్ మరి లీడర్స్ ఇస్తున్నాను. యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే మా అందరికి మీ సమయాన్ని అప్పగిస్తున్నాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. హలో, హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. హలో సార్, ఎవరైనా ఒక్కరు ఆన్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాట్లాడండి. చెప్పే హలో. విషయంలో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. హలో, చెప్పండి సార్. హలో, గుడ్ చెప్పండి. ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నా పలాస వరదరాజులు. చెప్పండి. చెప్పండి సార్. సూపర్ సార్, మీరు చెప్పే విషయం అంతా అంటే మాలాంటి కొత్త వాళ్ళకి బాగా తెలిసినట్లుగా అన్ని విషయాలు తెలియపరిచారు. మా ఫ్యామిలీ పరంగా, అందరి పరంగా, మా టీంలో ఉన్న సభ్యులందరి తరఫున మీరు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సార్. యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వీర్రాజు. చాలా చక్కగా థ్యాంక్ యూ. మీకు సమయాన్ని విషయాలు అప్పగిస్తున్నాను. చెప్పారు. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చెప్పేది మీరు అందరు కూడా విన్నారు, మీకు నచ్చిందని ఒక వరదరాజు గారు ఆయన మాటను బట్టి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. మరి హర్ట్ అయితే లెఫ్ట్ అయిపోయి ఉంటారు, కానీ ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి అంటే ఇది సమాజంలో జరుగుతున్న విషయం. ఒకడు బాగుంటే, ఒకడు పైకెక్కితే కింద ఉన్నోడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. అందుకే వెనక్కి లాగుతున్నాడు. వాడిని ఏదైనా ఒకటి చేసి వాడు ముందుకు వెళ్లకుండా వాడిని దారి మళ్లించాలని రకరకాల ఆలోచనలు. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు యూట్యూబ్లో వీడియో చూసి షేర్ చేసేటప్పుడు చూడండి, అది ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసేది అని చూడండి. అక్కడ మీకు ఉంటది 1 day ago, 1 week ago, 1 year ago, 3 year ago, 4 year ago అని ఉంటుంది. 2018లో బ్యాన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వీడియోలు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఏం అయిపోవాలి? నిజమించి 11 కోట్ల మంది ఇండియన్స్ క్రిప్టో మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఈ 11 కోట్ల మంది కూడా యూట్యూబ్ చూస్తారు. ఇందులో ఎంతమంది, ఇప్పుడు మన టీంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇంచుమించు 2000 మంది ఉన్నారు మన టీంలో. ఈ 2000 మంది కూడా మనం గ్రూప్ లో ఫాలో అవుతున్నారు. వస్తున్న బిట్స్ సక్సెస్ టీమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి వీడియోని చూస్తున్నారు. ఈరోజు వీడియో మీకు బిట్స్ సక్సెస్ టీమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుంది. మీకు లింక్ పెడతాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. మరి అద్భుతంగా మాట్లాడిన మరి వీర్రాజుకు కంగ్రాచులేషన్స్. నాకు ఒక మంచి లీడర్ దొరికాడు. మీరందరూ కూడా లీడర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. విషయాలు గమనించండి. ఇలాంటి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన విషయాలు మీకు ఎదురవచ్చు. సో అప్పుడు మీరు స్థిరపడాలి. వాళ్ళు చెప్పేది నిజమా అబద్ధమా చూడండి. కానీ ఈ రోజుకి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది బ్యాన్ లేదు, ఓన్లీ రెగ్యులేషన్. 13,000 క్రిప్టో కరెన్సీలో దేనిని కూడా బ్యాన్ చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పలేదు. ప్రైవేట్ అయినా పబ్లిక్ అయినా దేనిని కూడా బ్యాన్ అన్నదే లేదు. ఓన్లీ రెగ్యులేషన్, సెక్యూరిటీ, ఇవి చూస్తున్నారు. ట్యాక్స్, ఈ 3 విషయాలు. సో లీగల్ అవుతుంది. మీరు ఇంకా ఎవడో ఏదో చెప్పాడని ఆగిపోవడాలు చేయకండి. ఆగిపోయే వాళ్ళందరూ కూడా కొంతైనా ఒక 3 months అయినా పరిగెట్టండి. ఖచ్చితంగా మీరు డెవలప్ అవుతారు. ఒక్క క్షణంని కూడా వేస్ట్ చేయకండి. ఎందుకంటే మీ భవిష్యత్తు, మీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండడానికి, ఫైనాన్స్ ఫ్రీడమ్ అనేది, ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా మీరు స్వతంత్రంగా
హ్యాపీగా ఉండడానికి, మీ పిల్లలకు మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి, మంచి స్టడీని ఇవ్వడానికి, మంచి ఆరోగ్యంని ఇవ్వడానికి మీకు ఈ రోజుకి ఉన్నటువంటి మంచి అవకాశం క్రిప్టో కరెన్సీ. అందులో మన బిట్స్ అనేది ఈరోజు క్రిప్టో కరెన్సీలో అన్నిటికంటే బెస్ట్గా ఉంది. మంచి మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, మంచి యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో బాగానే వెళ్తుంది. కనీసం ఈ రోజు నుంచి, ఈ క్షణం నుంచి ఒక 3 నెలల మీరు బిట్స్లో కష్టపడండి. 3 నెలల ఓకే. మీ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో 3 నెలల తర్వాత మీరే ప్రతి ఒక్కరు సాక్ష్యం చెప్తారు. కొంచెం మీరు కష్టపడండి, మీకోసం, మీ ఫ్యామిలీ కోసం. ఓకే. మీరు జీవితాంతం కష్టపడి ఒక పని చేయడం కంటే ఒక 3 మంత్స్ మీరు కష్టపడండి ఇక్కడ. అందులో వచ్చిన లాభాన్ని మీరు చూస్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. జూమ్కి అందరినీ తీసుకురండి. నేను ముందు చెప్తున్నాను, ఈ రోజు 20 మంది వచ్చారంటే రేపు 40 మంది వచ్చి రావాలి, నెక్స్ట్ రోజు 80 మంది రావాలి. అప్పుడు ఏ రోజు కూడా మిస్ కాకుండా జూమ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఫీల్డ్ వర్క్ లో ఉంటే జూమ్ చేయడం అవ్వట్లేదు, కానీ మీ ఇంట్రెస్ట్ తో మీరు వస్తున్నప్పుడు దానికోసం ఖచ్చితంగా టైంని కేటాయించుకుని ఎక్కడ నెట్వర్క్ బాగుంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా మేము జూమ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు జూమ్ లో మంచి విషయాన్ని, మిమ్మల్ని ఓదార్చే విషయాన్ని, బలపరిచే విషయాన్ని మీరు వింటున్నారు. ఈరోజు మోటివేషన్ విషయాన్ని మీరు వింటున్నారు, సరిదిద్దుకోవాల్సిన విషయాన్ని మీరు వింటున్నారు. సో ఇదంతా కూడా మీరు మాత్రం 20 మంది డైలీ వింటే 20 మందిగానే ఉంది, టీం డెవలప్ అవ్వలేదు. నాకు జూమ్ లో 2000 మంది వస్తే మనం డెవలప్ అయినట్టే. 2000 మంది వరకు జూమ్ లో రావచ్చు మీరు. ఓకే. రేపు డబుల్ అవ్వాలి ప్రతిరోజు. ఈ రోజు కౌంటింగ్ రేపు డబుల్ అవ్వాలి, ఈ రోజు కౌంటింగ్ రేపు డబుల్ అవ్వాలి. టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి, కొత్త వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి. మీరు కొత్తగా ఎవరికి చెప్తున్నారో వాళ్ళందరికీ లింక్ ఇచ్చేయండి. వాళ్ళందరినీ ఈ టైంకు జూమ్కు రమ్మని చెప్పండి. ఓకే. ఈరోజు చాలా మంచిగా జూమ్ అన్నది జరిగింది. అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. ఓకే. టైం ఎక్కువ అయింది. సో మీకు ఎవరికి డౌట్ అన్నది ఏమి ఉండవు. డౌట్ ఉన్నట్టుగా మేమేం చెప్పలేదు, దాచుకోలేదు. అంత క్లారిటీగా మీకు చెప్తున్నాం కాబట్టి మీకు డౌట్ ఏ ఉండదు. మీరు ఫీల్డ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే వాటిని మాకు చెప్పండి, దాని గురించి కూడా మనం జూమ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. అన్నయ్య, నేను లక్ష్మణ్ని దావనగూర. చెప్పండి. అదే మొన్న జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఇంకే అవ్వలేదని అంటున్నారు. అయ్యిందన్నా, అయ్యింది. మీది చూడండి, మీరు చూస్తే లెఫ్ట్ రైట్ మీకు యాడ్ అయింది. ఓకే అన్న. ఓకే, యాడ్ అయింది మీకు. బహుశా రేపు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి. ఓకే అన్నయ్య. ఓకే అన్నయ్య. రేపు నుంచి అంటే రేపు నుంచి 300 days. ఓకే అన్నయ్య. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. గుడ్ నైట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. రేపు కలుద్దాం. గుడ్ నైట్ అన్న. గుడ్ నైట్.